الكريم الرحمن على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية فلنبدأ من هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي
فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى محذرا عباده عن مخالفة أعدائهم حينما يخوضون في تكذيب الله سبحانه وتعالى والإنكار والتكذيب الله سبحانه وتعالى አማኝ ባሮቹን በዲን ጉዳይ ጥላቶቻቸው በሚዘባረቁበት ጊዜ አብረው እንዳይገኙና የነሱ ተባባሪ እንዳይመስሉ ያስጠነቅቃል። وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا في تكذيب آياتنا المنزلة الله ያወረዳቸውን አንቀጾች የሚያስተባብሉትንና በዛ ሁኔታ የሚዘባርቁትን አሃዘ الذي بعث الله رسولا ይሄ ነው አላህ መልእክተኛ አድርጎ የመረጠውና የላከው እውን ይሄ እሱ የሚያነበንበው ነገር የአላህ ቃል ነው እያሉ የሚያብጠለጥሉና የሚያጥላሉ የሆኑትን ሰዎች በዚህ አስከፊና በልግና ቃላቸው በሚዘፈቁበት ጊዜ ስታያቸው ፈአሪድ عنهم ከነሱ ተገለል ዘወርበል ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى يخوضوا في حديث غيره ከዚህ ሌላ ባለ በተለዋጭ ጉዳይ ውስጥ እስተሚገቡ ድረስ ካሁን ቀደም አሳልፈናል የዚህ አይነት አያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተደጋጋሚ ወንጀለኞች ጋራ የሚገኝና የሚተባበር ሰው ያው የወንጀለኛው አካል እንደሚሆን አሁንም ደግሞ ያሰምርበታል ማለት ነው። وقد نزلنا في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى للاوة በዚህ በቁርአናቸው ውስጥ ግልጽ የሆነ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል።
እነዚህ ከሃዲዎች በአላህ አንቀጾች ሲክዱና ሲያስተባብሉ ሲስቁና ሲሳለቁ ባጠገባቸው እንዳትቀመጡ ያንን ካደረጋችሁ እናንተም እንደተባባሪ ትቆጠራላችሁ ሲል አስጠንቅቋል። አሁንም በድጋሚ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን አያት በማውረድ ሙእሚኖች ዲናቸውን በሚነካ ነገር ጥላቶቻቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ወሬ በሚከፍቱና በሚተቹበት ጊዜ ለመከላከልና መብታቸውን ለማስከበር ከቻሉ እሰየው ነው። ኢዛ መራ منكم منكرا فليغير ተብሏልና በዚህ ነገር ላይ ባትገቡ ይሻላል። ስነ ስርዓት ብለህ የምታቆምና የምትሰማ ከሆንክ ታቆማቸዋለህ። ይሄ ጥሩ ነው፣ መኖርህ ጠቀመ ማለት ነው። ግን ይሄንን የማታረግ ዝም ብለህ ለፍስፍስ ከሆንክ አንገትህን ደፍተህ መካከላቸው ከተቀመቅ ውርደትን መቀበል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር لا تحرك ساكنا ምንም ተቃውሞ ማታሳይ እስከሆንክ ድረስ ከነሱ ጋር ዝም ብለህ ቆየህ ማለት የነሱን አባባል በእውነታ እንደተቀበልክ ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁ እንዳትቀመጡ። እንግዲህ አንዋዕ አልኢንካር የተለያየ ነው፣ ሰው ተቃውሞውን የሚያሳየበት ስልት ማለት ነው። በሐዲሱ እንደተገለጸው መጀመሪያ የተቻለው መራ منكم منكرا فليغيره ነው። አቅም ላለው ሰው አንድ አስቀያሚ ህገወጥ ነገር በመታይና በመሰማ ጊዜ ባለ ኃይል ተጠቅመህ አስወግድ ለውጠው ነው የተባለው ማለት ነው። فمن لم يستطيع فبلسانه ያን ደግሞ ካልቻልክ እርምጃ መውሰድ የማትችል ከሆነ በመላስህ ስነ ስርዓት በዚህ ጉዳይ አትግቡ፣ ይሄ የዲኔ ጉዳይ ነው ብለህ ኮስተር ለመናገር መቻል አለብህ ማለት ነው። ያን ካልቻልክ ደግሞ ተነስተ መውጣት አለብህ። ምክንያቱም ይሄ ተቃውሞ ነው ማለት ነው። የሰው እኮ ተቀይሞን ነው ይሉና እነሱም ይደነግጣሉ፣ ለወደፊትም ላይ ያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ዝምታልክ ግን ምንም ተቃዋሚ እንደሌለ ስለሚቆጥሩ አንተንም የነሱ ደጋፊ አድርገው ይቀጥሉበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ في كل زمان ومكان ሙእሚኖች ሊከተሉት የሚገባ ስርዓት ነው። ዲናቸው በማንም ባለጌ እየተዘለፈ ዝም ብለው የሚቀመጡ ምን አገባኝ የሚሉ ጆሮ ዳባ ልባስ የሚሉ ሰዎች የነዛው ተባባሪዎች ናቸው እያለ ነው አላህ። እና አሳኪቱ አለል ባጢል ሸይጣኑን አኽረስ ይባላል በመሰለል አረብ። ባጢል ነገር ሲፈነጭ እያዩ ዝም የሚሉ ሰዎች ዱዳ ሰይጣኖች ናቸው ይላል። ዱዳ ሰይጣን መናገር ቢችል ኑሮ ያው ሸር ነው የሚናገረው ሰይጣን እስከሆነ ድረስ። ግን መናገር ስላቃተው ሌሎቹ ሲሉ ባይሆን እነሱን ለማባዛት ብሎ አብሯቸው ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካረል ሙንከር የማያደርግ ሙእሚን ወይም ሙስሊም መጥፎ ነገር ሲከሰት ለምን የማይል ከሆነ የነሱ ተባባሪ ነው ብሎ አላህ በማያሻማ ቃል ፈትዋ ሚን ረቢል ዓለሚን መጣ ማለት ነው። እና ተነሱ ትቆጠራላችሁ። ከዚህ በላይ እንግዲህ ማስጠንቀቂያ አለ። አንተ ዲን ሲዘረፍና ቁርአን ሲስተባበል ነብዩ ሲብጠለጠሉ ሙንከሩ ሁሉ እንደፈለገ ሲሰራጭ ያየህ لا تحرك ساكنን ዝም ምትል ከሆንክ ያኔ እንደ ተባባሪ ትቆጠራለህ፣ ከናሱ ጋር ትታሰባለህ እያለ ነው። ለዚህ ነው ሙንከር በመናይበት ጊዜ አቅም ባይኖረን ቢያንስ ድምጻችንን እናሰማ፣ ቢያንስ ለምን እንበል የምንለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምትችሉት መጠን ባጢልን ዝም ማለት የለባችሁም፣ ይሄን ካደረጋችሁ አለል ባጢል ጋር ትደመራላችሁ ስላለ ራሳችንን ለማዳን ሲባል ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ግን ይሄ ስልጣኔና ዕውቀት ብልጥነት ይመስላቸዋል። ምክንያቱም የአላህን ወዒድ ወይም አላመኑም ወይም አልሰሙትም ማለት ነው። ባጢል እያዩ ዝም ሲል ቁርአን ሲዘለፍና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲሰደቡ ምን አገባኝ የሚል ሰው እንደ ተባባሪ ይቆጠራል ማለት ያው ተካፊሮቹ ጋራ አብሮ ይታሰባል ማለት ነው። ከዚህ ለመውጣት በምትችለው መጠን ተቃውሞ ማሳየት ግድ ይሆናል። حتى يخوضوا في حديث غيره እና ከዛ ሌላ ባለ ወሬ ያው የዲንን የማይነካ በሆነ አጀንዳ ላይ በሚነጋገሩ ጊዜ አንተ ያው የሀገር ጉዳይ ነው ልትነጋገር ትችላለህ፣ አብረህ መኖር እንደምትችል ሁሉ ማለት ነው።
በአጠቃላይ ከናንተ ጋር ምንም ነገር አላቃ የለኝም ታልክ ደግሞ ያገርን ሁኔታ ተተርክላቸው የበለጠ ይሰፋቸዋል። ስለዚህ ዲንህን የሚነካ ነገር በሚመጣ ጊዜ ተቃውሞ አሳይ፣ በምትችለው መጠን ቢያንስ ተነስተህ ውጣ። ተዛ በኋላ ግን በሚቀጥለው አጀንዳ ያው መኖርህ ሊጠቅም ይችላልና መልሰህ ልትቀላቀል ትችላለህ ማለት ነው። ወይማ ይንሲየነከ ሸይጣን ይሄንን ማስጠንቀቂያ አላህ እንደ ዲናችሁን የሚነካ ነገር በሚከሰትበት ጊዜ ወይ ተቃዋሙ ወይ ውጡ የሚለውን ነገር ምናልባት ልዘነጋ ትችላለህ። ሰይጣን አዘንግቶህና እዛው ተቀምጠህ እንደገና ኋላ ቆይቶ ትዝታለህ ፈላ ተቅዑድ بعد الذكرى ያው ኒስያን من الاعذار الشرعيه ነው። መጀመሪያ ትዛላለህም ነበር ሳታስበው ስለ ዲን የተነስተው ሲያብጠለጥሉ ትዛለ በመሐከል ለነዚህ ለካ ዲኔን እየሰደቡ ነው ማለትን ስታውቅ አሁንም መጀመሪያ አልተነሳውምና በቃ አሁን እያገባደዱ ነው ዝም ልበል አትበል። በመጨረሻውም ደቂቃ ቢሆን እንዲያስታወስክ ተነሳ፣ ተቃውሞህን አሳይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። فلا تقعد بعد الذكرى ታስታወስክ በኋላ መጀመሪያ ረስተህና ዘንግተህ ከሆነ የጀመሩት በመታስታውስበት ጊዜ ባለቀ ሰዓትም ቢሆን አትቀመጥ። ምክንያቱም መነሳትህ ተቃውሞህን የማሳየት ምልክት ነውና ማለት ነው። ማዓል ቀውሚ الظالمين ማዓል ቀውሚ الካፊሪን እነዚህ ከሃዲ ከሆኑት ህዝቦች ጋራ እነሱ ከሃዲዎች ስለሆኑ ሙቀደሳት አያውቁም። ቁርአንም ቢሆን ነብዩንም ቢሆን ዲኑንም ቢሆን ለማብጠልጠል ወደ ኋላ አይሉም። ያም በሚያደርጉበት ጊዜ ራሳቸውን እየዘለሙ ነው፣ የራሳቸው ጥላት ናቸው። አንተም በዛ ሰዓት አብረህ ከተገኘህና ተተባበርክ ወይም ቢያንስ ዝም ታልክ እንደነሱ ደጋፊ ትቆጠራለህና ቀደም ሲል እንኳን ረስተህና ዘንግተህ ወደ መጨረሻ አካባቢ ትዝታለህ ወዳውኑ መነሳት ይኖርብሃል እንጂ በዛው መቀጠል አይቻልም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄን እንግዲህ ሙስሊሞች ሊያውቁትና ሊጠነቀቁት የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም ሙንከርን በተሻለው መጠን መቃወም ግዴታ ነው ማለት ነው። ከተቃውሞዎቹ አንድ ነገር አፈንግጦ ማለት በዘመናዊ አባባል ስብሰባ ረግጦ ተነሳ ተቃውሞ ይባላል። ትልቅ ትርጉም ነው። እንደውም ከመናገር በበለጠ መልክ ነው ሰው ዘንዳ ተእሲር የሚያደርገው። አንድ ሰው ኮስተር ብሎ ተነስቶ በሚወጣ ጊዜ ምን ነው ይላል፣ እዛው ራሱ መገልገል ይጀምራሉ። ምን አጠፋን ይቅርታ ምናምን ይላል። የጊዜ ለምንድን ነው በዲን የምትጫወቱት በዚህ ጉዳይ ምን አገባችሁ በምትል ጊዜ ደርስ ሰጣቸው ማለት ነው። ለወደፊት ያን ነገር ለምሳሌ የፓርላማን አባል ከሆንክ ቦታ አለህ፣ ህዝብ ወክሎ ነው የተቀመጥከው። ለምንድን ነው አንገትክን የምትደፋው? እዛ ሚሊዮኖችን ወክለህ እስከ ተቀመጥክ ድረስ ዲንህ ሲነካ ዝም የምትል ከሆንክ ኺያነተ አላህ ወኺያነተ الኡማ ነው የምትሰራው ማለት ነው። አላህንም ከርተሃል የወከለህንም ህዝብ ከርተሃል ማለት ነው። አለቆች ቀየሙኛል ብለህ አንገትክን ደፍተህ ወይም ደሞዝህ እንዳይቋረጥ የምታረግ ከሆነ የኺያነተ الዑዝማ ስለሆነ ራሱ ኩፍር ነው። ይህን ማድረግ የለብህም ማለት ነው። በተራ ቦታም ቢሆን እንደዛው ነው። የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች አሉ፣ የለቅሶ ቤት አለ፣ ሰርግ ቤት አለ፣ የተለያየ ስብሰባዎች አሉ። በእንደዛ ነገር ዲነክ ነገር ካነሱ ያነ ማስቆም መቻል አለብህ ከቻልክ። ካልቻልክ ደግሞ ተነስተህ መውጣት ይጠበቅብሃል። ይህን ሳታደርግ ከቀረህ ግን የዛሊሞች ተባባሪ ነህና አንተም እንደ ዛሊም ትወሰዳለህ እያለ ነው አላህ የሚያስጠነቅቀው። ወማ على الذين يتقون من حسابهم من شيء በዚህ መልክ የሚጠነቀቁ በሆኑ ታማኞች ላይ እነዛ ዘባራቂ የሆኑ ዛሊሞች በሚፈጽሙት ወንጀል ተጠያቂነት አይኖርባቸውም ይላል። ማለት አንተ ዲን በሚነካ ጊዜ ቁርአንና ነብዩ ወይም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጠቃላይ ዲኑን የሚነካ ነገር ሲመጣና ሲከሰት በምትችለው መጠን ተቃውሞህን ካሳየክ ወይም ካኮረፍክ ከዚያ በኋላ እነሱ በፈጸሙት ወንጀል ተጠያቂ አይሆኑም የዚህ አይነት ተቃውሞ ያሳዩ ሰዎች ማለት ነው። ምክንያቱም የምትችለውን አድርገሃል። ዝም ታልክ ግን ያን ነገር በጥሩ አድርጋቸዋል ብለህ እንደመመረቅ ይቆጠርብሃል ማለት ነው። ተተቃውሞም በማንኛውም መልክ በምትችለው መጠን ተቃውሞ እስካሳየህ ድረስ እነዛ ሰዎች መጀመሪያውንም ይሄን ነገር እንዳያደርጉ መጠበቅ ነበረብህ አትባልም። ምክንያቱም ይሄን ነገር ያመጣሉ ብለህ አታውቅም፣ አይነግሩህም አስቀድመው ማለት ነው። ስለ ሃይማኖት ልንተች ነው ላይሉህ ይችላሉ። በድንገት ወሬ ያነሳዋልና ተነስቶ ወዳውኑ ይሄን ነገር እንደሰማህ መነሳትና መቃወም ይኖርብሃል።
መጀመሪያውኑ ግን ከዚህ አይነት ባህሪ ካላቸው ሰዎች ጋር ለምን ተቀመጥክ አትባልም። ለምን ሰው በማህበራዊ ህይወቱ ከማንኛውም እምነት ከሌለውም አማኙም ጋር ሊቀላቀልና ሊገናኝ ስለሚችል ጦቢዓተል በሸር ነውና ማለቱ ነው። ወላኪን ዚክራ ግን በእነዛ አይነት ቦታዎች በምትገኝበት ጊዜ ሁል ጊዜ ሰዎችን ስርዓት እንዲይዙ መገሰጥ አለብህ። መጀመሪያውንም ልታስጠነቅቃቸው ይገባል። እኛ ያው ተከባብረን መኖር አለብን። ሁላችንም የአንድ ሀገር ዜጎች ነን። በመሆኑም ያው ጌታ እንደፈጠረን ሁላችንም እምነታችንን ይዘን ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን እንዳለው እናንተም እምነት በመሰላችሁ ነገር ቀጥሉ፣ ተመሳዋጣችሁ፣ እኛም ዲናችን ነው። ስለዚህ ዲናችን እንድትነኩብን አንወድም አንፈቅድም ብለህ አቋም ማሳየት አለብህ ማለት ነው። ለዓለሁም የተቁን ይህን ካደረግ ይሄ ዲን ባለቤት ያለው መሆኑን ያውቃሉ ማለት ነው፣ ይጠነቀቃሉ። ምክንያቱም እነሱም ሰው ናቸውና በሆነ ባልሆነው ግጭት እንዲፈጠርና ችግር እንዲመጣ አይፈልጉም። ያንን ለማድረግ የምትችለውን ማስጠንቀቂያና ተግሳት ካደረግ ከነሱ ጋር መጀመሪያውኑ ስለምን ትገኛለህ ብዬ አላጠብብህም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለዓለሁም የተቁነ ማለት አን الاستهزاء بآيات الله ودينه በአላህ ዲንና በአያቶቹ ተመሳለቅና ተመቀለድ እንዲታቀቡና እንዲከለከሉ ታደርጓቸዋላችሁ በዚህ እርምጃ ማለት ነው። وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ይላል። እንግዲህ ምክር ከሰጠህና ካስጠነቀቅክ በኋላ እነዚያ ሃይማኖታቸውን ጫወታና እውካታ አድርገው የያዙትን ባለጌዎች ተዋቸው ይላል። ከዛ በኋላ አንተ የምትችለውን አድርገሃል ለኔ ተውልኝ ማለቱ ነው። እዚህ ላይ ግን ዲነሁም ይላል፣ ዲነኩም ሳይል ዲነሁም وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ሃይማኖታቸውን መጫወቻና መቀለጃ ወይም መሳለቂያ የሚያደርጉትን ሰዎች ለኔ ተዋቸው፣ የምትችሉትን ተቃውሞ ካደረጋቸው በኋላ ተገቢ ዋጋቸውን መስጣቸው። ኢን አጅለና ወአጅላ በእለቱም ሆነ በዘለቄታው እኔ ነኝና ከዛ የተረፈው ለኔ ተውልኝ ይላል ማለት ነው። እና ዲነሁም ማለት ምን ማለት ነው? እስላም የመጣው ለሙስሊሞቹ ብቻ አይደለም። እነሱም አልታደሉም አላወቁም እንጂ የነሱ ዲን ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን ወአርሰልናከ ሊናሲ ካፋ አይደለም የሚለው። ስለዚህ በምድር ላይ ላሉ የሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን ለጅኖችም ጭምር ነው የተላከው ይሄ ዲን። ግን አለመታደል ሆነና የናንተ ሃይማኖት ይላል ማለት ነው። ምስኪን አላወቀም፣ ለሱም የተላከለት ነበረ። እና ይሄ የተላከለትን ጸጋ አውቆ አክብሮ መጠቀም ሲገባው ያንተ ሃይማኖት ብቻ አድርጎ እንደገና ይጎነትላልና ይዘለዝላል ማለት ነው። ይሄንን ዲናቸውን ቢያውቁበት ኑሮ የነሱም ንብረት ነበረ፣ እነሱም ሊጠቀሙበት በተገባ ነበር። ይሄንን እንግዲህ እድል ባለማወቅና ባለመገንዘብ ወይም ላለመገንዘብ በመፈለግ በልግመት ማለት ነው ዲኑን እንደገና በቁም ነገር በስራ ላይ መዋልና መጠቀም ሲጠበቅባቸው ለዒበን ወለህዋ መቀለጃና መውካኪያ መሳለቂያ አደረጉት። እንደዚህ ያደረጉትን ወስላቶች ለኔ ተተዋቸዋለህ ይላል ማለት ነው። ወገረቱሙል ሐያቱ ዱንያ ለምንድነው ይሄንን ታላቅ ቁም ነገር ከጌታ የተሰጣቸውን ጸጋ ለመቀበል ያልታደሉት? ይቺ ብልጭልጭ የሆነ ጊዜያዊ ህይወት ስለሸነገለቻቸው ይላል። ዱንያ ነው። በዱንያ እንግዲህ በሀብቱ በእውቀቱ በስልጣኔው የቀደምን ስለመሰላቸው ሁሉም ነገር የሰው ልጅ እድል መለኪያ ቁሳዊ ነገር ሆነ እነሱ ዘንድ ማለት ነው። ሃይማኖት የሚባለውን ነገር እንዳውም ወደ ኋላ የሚያስቀርና የሚጎትት አድርገው በመጸየፍ መልክ ያነሱት ጀመር። ቢያውቁ ኑሮ ግን ዱንያ አንድ ሰሞን ተብለጫ እዚሁ ፀሐይ እንደወጣበት ጤዛ ረግፋ የምትቀር ነገር ናት። የምታኮራና የምትዘልቅ እድል አይደለችም። ዘላለም የማይነጥፍ የሆነ እድል ይዞ የመጣው ግን ዲን ነበረ። ይሄ ዲን ደግሞ ለሁላቸውም የተሰጠ ችሮታና ጸጋ ነው። ይህን የተሰጣቸውን እድል ቸል ብለው ቅርቢቱን ህይወታቸውን የዱንያ ብልጭልጭን እንደ ትልቅ ነገር አድርገው በሷ የተሸነገሉና የተታለሉትን ተላሎች ዝንበላቸውማ ነገ ዋጋቸውን ያገኛሉ ይላል። ዝንበላቸው ስል አትንገራቸው፣ አትቆጣቸው ወይም አትምከራቸው ማለት አይደለም። አትበሳጭ፣ አትናደድ ማለት ነው።
ወጥ ለራስህ ስትል እንደሚባለው ለራሱ ጥቅም ቢፈልግ ኑሮ በተቀበለው በተጠቀመ ነበር። እንቢ ካለ ግን ውጤቱን ያገኘዋል። ዝም ብለው የዛች አነጋገር ነው እንጂ ታውን በኋላ ሱን አታናግረው ወይም አትምከረው ማለት አይደለም። ምክር ሁሉ ጊዜ ይቀጥላል። በመሆኑም ወዘኪር ቢሂ አንቱ ብሰለ ነፍሱም ቢማ ከሰበት ተዋቸው ያልኩህ ግን ለምን በዚህ አይነት መጥፎና አስከፊ ነገር ትሰማራላችሁ? በየጊዜው ለምንድነው የሃይማኖት ትችት የምትሰነዝሩት? እያልክ አትብከንከንና አትበሳጭላቸው። ተነገርካቸው በኋላ ዝም በላቸው ስልህ ግን ደግሞ ወደ እነሱ ትርው እንዳትል ማለት እንዳይመስልህ። ወዘኪር ቢሂ አለ بهذا القرآن እነሱ በሚቀልዱበት በሚሳለቁበት ቁርአን አሁንም ምከራቸውና ግሰጣቸው። ወዘኪር بالقرآن من يخاف وعيد እንዳለው ሌላው ቦታ ማለት ነው። እና እናንተ አመናችሁም አላማችሁም የሰው ልጅ እድል የሚወሰነው በዚህ ቁርአን ነው። ይሄን ቁርአን በመቀበልና ባለመቀበል ነው የሰው ልጅ እድሉ የሚወሰነውና ተውባካችሁ አሁንም አላህን ፍሩ፣ ተሽርክና ተኩፍር ተላቀቁ፣ ወደ ትክክለኛው ሃይማኖት ኑ ቶሎ። ይሄን ካላደረጋችሁ የዘላለም ውርደትና ቅሌት ይጠብቃችኋል፣ ለሲኦል ትጋለጣላችሁ። እባካችሁ የሰው ልጆች ልብ ግዙ እያልክ መምከርህን እንዳታቋርጥ። ሰሙም አልሰሙም ማለት ነው። ለምንድነው ይሄን ምክር መቀጠል ያለበት ያልነው? አንቱ ብሰለ ነፍሱም ቢማ ከሰበት ማንኛውም ነፍስ በሰራችው ጥፋት ሳቢያ ለከፋ ቅጣት እንዳትጋለጥ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሰዎች እንግዲህ በማወቅም ባለማወቅም ያጠፋሉ ያከፋሉ። በዛ በጥፋታቸው ላላሰቡትና ላልጠበቁት ከባድ አደጋና ቅጣት ይጋለጣሉ። ያ ነገር እንዳይደርስባቸው ታንተ እንዳይጎል ንገራቸውና ገስጣቸው ይላል። ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወአለይሂ